Hi, hello students. Good morning, everybody. Today I am discuss about the mathematics new syllabus 12th class 2020 and 21. Maharashtra board has released this year new syllabus of mathematics. Mathematics subject have containing compulsory two papers. Mathematics paper subject have containing compulsory two papers. Paper first mathematics first containing 40 marks and mathematics 2 containing 40 marks. Okay. Student, you have already write down notes on what is syllabus of mathematics first and mathematics 2 and what is basic formulas and basic concept of mathematics 2 differentiation and limit continuity and mathematical logic in what is the basic formula of trigonometric functions and other remaining series and sequence formula already you know at 11th class. But once again I will repeat you what is mathematics first syllabus. What is mathematics first syllabus? Mathematics first paper containing 40 marks. This 40 marks containing chapter 7 chapters. This year only 7 chapters on introduction. First topic is mathematical logics. First mathematical logic. Mathematical logic. This chapter compulsory 8 marks out of 10 marks in your exams. Next, second topic, matrix or matrices. Matrix or matrices. This chapter containing 4 marks out of 6 marks. Next, trigonometric function. Trigonometric functions. This chapter is also 8 marks out of 10 marks. Next chapter is pair of straight line. Pair of straight line. Pair of straight line. This chapter is also 4 marks out of 6 marks. Next, fifth chapter is vectors. This chapter is 5 marks containing 7 marks. Next, sixth one, line and plane. This chapter is also 8 marks containing 10 marks. Next, final last chapter is linear programming problem. This chapter containing 3 marks out of 4 marks. This chapter containing 3 marks out of 4 marks. Dear student, what is difference between 11th class and 12th class syllabus? 11th class are basic point of this chapters. All 11th class chapter have basic points of this chapter. One point is, remember student, your future life, any course choices, you have engaged CET papers. You have not selected CET papers, you have not selected course. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇ ಟಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪೂರ್ತಿ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮತ್ತು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇವೆರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾರು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ 11th ಕ್ಲಾಸು 12th ಕ್ಲಾಸು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನೀವು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದೇ ನ್ಯೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರವಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 11th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ನೀವು 11th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ one equation, equation of straight line ax plus by plus c equal to 0. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಾಗ? 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ ax plus by plus c another equation. This equation are different. a1 ax b1y c1 equal to 0. Next a2x b2y c2 equal to 0. Pair of straight line means 2 straight line ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ pair of straight line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. 11th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೀನು ಮೀಡಿಯನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫು, ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫು, ಫೈ ಗ್ರಾಫು, ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಫು, ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಟೋಟಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 11th ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾರ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 12ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ in this chapter. Okay, write on first chapter all of you, mathematical logic. Student, I will tell you one point. Previously I will tell various time. Any concept, take any concept, 3 points are very important. Take any concept and in your physics, chemistry, biology and mathematics also, take any point. 3 points are very important. 3 things are very important. First one, what is the meaning of that concept? What is the meaning of that concept? Next, how to solve that concept? How to solve that concept? Next, application of that concept. Application means how to use that concept in your everyday life. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಅದ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋದು. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್.
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? What is meaning of mathematical logic and how to solve mathematical logic and how where use mathematics? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿಯೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲರಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ one sentence. Second sentence, Delhi is, all of you write down sentence, Delhi is capital of India. Delhi is capital of India. Second sentence. Third one, please give me a pen. Please give me pen. Next, please give me a water. Please give me water. Next, can you do this work? Can you do this work? Okay. Next, open the door. Can you do this work? Next, open the door. Open the door. Next, oh, what a beautiful sight it is. What a beautiful sight it is. ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ninth one, Indians are, all Indians are talented. Next, all Indians are talented. Indians are talented. Next, finally, last sentence is mathematics is an easy subject. What? Mathematics is an easy subject. Is an easy subject. Yes, student. Here 10 sentence I am write on. Observe the 10 sentence. She is a girl. Delhi is capital of India. Please give me a pen. Please give me a water. Can you do this work? Open the door. Oh, what is beautiful place it is. Oh my God, all Indians are talented. Mathematics is an easy subject. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ದ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
The declarative sentence is said to be statement. The declarative sentence or any sentence. The declarative sentence is said to be statement. The declarative sentence is said to be statement which is either true or false, but not both simultaneously. ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ರೇ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೇ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ರೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್. ಇವೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ಲೇ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ವಾಟರ್. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇಡದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್. ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇವೆರಡು ಏನ್ರಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇಸ್ ಏನ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ರೀ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th and 6th, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಕ್ವಲ್ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೇನ, ಈ ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ ನಾವು ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 7 and 8 ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಉದ್ಗಾರವಾಚಕ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಮೇಟ್ ಆಗ್ತಿವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಓ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು 8 ಕ್ವಶನ್ ತನಕ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು
ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನಾರು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಗಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಅದು ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 and 8 ಓ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ 9 and 10. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಬಟ್ 9 and 10 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕರಿತೀರಿ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇಂಥವ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. The sentence is said to be open sentence if it is truth value is depend upon another condition is called open sentence. Its truth value is depend upon another condition is called open sentence. Open sentence ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 = 8. This is one statement. This is statement x plus x = 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ಟ್ರೂರೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಫಾಲ್ಸು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರೂನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು very important in this chapter. Truth value ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Truth value ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು Truth value ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Very easy but very important in this chapter. Truth value ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? All sentence truth value ಬರಿಬೇಕು. Truth value ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ದ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಸೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
it is statement, then its truth value is true ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅದ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ರೈಟ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟಿ. ಇದೇ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ false, this statement is false, then its truth value is false, capital F. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, truth value is capital F. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಟ್ರೂರೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸರೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀರಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, 3 letters only. Statement are denoted by only P Q R. Write down note ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. Statement are only denoted by P Q R letters. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ರೆ ಆರ್ ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಇದನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀದು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಪಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಮ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಮ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಥರ ಫೇಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೋ ಅವನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ ಆಯಿತು ಎಫ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Logical connectives
and compound statement and truth values. 3 points are very important in your chapter. Very important. First one is the logical connectives. Logical connectives. Second one, compound statement. Compound statement and in truth table. Truth table. 3 points are very important. Logical connectives ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು 50% ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕವರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಎನಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Rama is a boy and Sita is a girl. Sita is a girl. Okay. This is one sentence. Another sentence, ಇನ್ನೊಂದು sentence ನೋಡ್ರಿ. Rama is going to Pune or Mumbai. Rama is going to Pune or Mumbai. This is one sentence. Next, another sentence. If Lata is hard working girl, hard working girl, then she is successful in our life. Successful in our life. Okay. Next in one sentence. Hari is rich. If and only if and only if he buy the new car. He buy the new car. Andre Rama is Hari is rich if and only if he buy the new car. Next last ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ six is not a prime number. 6 is not a prime number. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೇನದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ರಾಮ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ, ಇದೊಂದು
ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ and. Next, Rama is going to Pune or Mumbai. ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಲತಾ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೂಡಿದೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದೆನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹರಿ ಈಸ್ ರಿಚ್. ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಾರ್. ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 6 is a not a prime number. ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಟೋಟಲಿ 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಒಳಗೆ 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವು 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ. ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಐಂಡ್, ಆರು, ಇಫ್, ದೆನ್, ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್, ನಾಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಐಂಡ್. ಐಂಡ್, ಎ ಎನ್ ಡಿ, ಎ ಐಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್. ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಐಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆರ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ರಿ ಇಫ್ ದೆನ್. ಇಫ್ ದೆನ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಇಫ್ ದೆನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿಬೋದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ರಿ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಆರೋ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿಬೋದು ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ರಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತು ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಬಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ಬೋದು,
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದರ್ ಅಂತಲೂ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಐದರು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ conjunction symbol or symbol disjunction. If then ಇವು ಮೂರು ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. if then symbol conditional implication. next if and only if, by conditional, not and negation. okay, next ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೈಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಟು, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. once again I will tell you. If two or more than two simple statement combining with logical connectives is called compound statement. ನಮಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಮ is going to school and Sita is going to home. This is one compound statement. Next, Delhi is the capital of India and Mumbai is capital of Maharashtra. This is one compound statement. Next, if all students are hard working, then students are successful in your life. ಯಾರು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀರಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಫೈವ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಆ 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಇವು 5 ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ 50% ವರ್ಕ್ ಇದ್ರ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋರಿ? ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಆಗೋದು. ಪೈಲ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿಬೋದು? ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? A compound statement formed by the combining the word and is called conjunction. ಈಗ ನಮಗ once again I will tell you definition. A compound statement formed by combining the word and is called conjunction. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು.
ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದದ. ಐಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿನೋಟೆಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪಿ ದಿಂದ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಐಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಐಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಐಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಐಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅದ್ರ ಅಂತ ಓದ್ರಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ? ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಓದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಪಿ ಐಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಐಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು? ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇಮ್. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಟ್ರುತ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಈಸ್ ಎನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲಪುಲೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 times t and 2 times f. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 2 times t and 2 times f. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು 1 time t and 1 time f. 1 time t and 1 time f. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗ ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಫ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಫ್. ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಫ್, ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ವೆರಿ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ other than remain other than f. This is very important. Other than f. Only t is t and other than f. You understand? T is t other than f is very important. Okay. This symbol of t is t other than f. All of you understand? This is truth table for conjunction. Question ಕೇಳಬಹುದು. Write down what is conjunction and example and its truth table. Question ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು? Write down conjunction with example and truth table. Truth table ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? conjunction symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ is very important.
disjunction, ಓಕೆ. ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದ್ರ ನಮಗ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು, 5 ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟಿ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇದು ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ then you success in your life, you success in your life. This is one sentence. ಇಲ್ಲಿ if ಮತ್ತು then ಬಂದಲ್ಲ, this is a conditional statement. ಇದ್ರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ P implies Q. P implies Q. Okay. Same. First column ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, 2 times T and 2 times F. Second column 1 time T F and 1 time T F. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, only second result is F, other than T. TF is F only, other than T. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀರಿ, only TF is F other than T. TF is F other than T. Okay, next ಇರೋದು ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋರಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್. By conditional. By conditional. Write down. By conditional. By conditional ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಇರುತ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇದ್ದದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. He is a rich. If and only if, I double F ಬರೆದ್ರು if and only if ಅಂತ. He is a rich if and only if he buy the land, buy the land.
if I the land ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ is write down ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ is ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಟಿ ಬರ್ತಾವ, ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಎಫ್ ಬರ್ತಾವ. ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್, other than f. Okay, this is the result, other than f. In last finally ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ನಾಟ್. ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ನಾಟ್ ಇದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ರಿ, ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ನೆಗೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು. 5 ಈಸ್ ಆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 ಈಸ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ 5 ಈಸ್ ಆನ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್. 5 ಈಸ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್, ನಾಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೆಗೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಗೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ. ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೇಷನ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೇಷನ್. Okay, all of you understand all logical connectives. Next ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಆ 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ಪಿ ಫೋರ್ತ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಪಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ನೆಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 2 times t and 2 times f. All of you write down 2 times t and 2 times f. Next second 1 time t and 1 time f. ಇಲ್ಲ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನೈತೆ ನೋಡೋದು, ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ,
ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಸಾರಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿ ಏನೈತ್ರಿ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅದ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಪೈಲಾ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದರ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು ಓರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ದವ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ತಗೋದಾಗ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೇನ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟಿ 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 ಇಸ್ ಟಿ 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 ಇಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಅದ ಎಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಅದ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ದಿಸ್ table is very important. Okay, all of you draw the table, is very important. Okay. ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವತ್ತವ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ನಾಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ದಿಂದ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ
ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ದಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು. ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್, ಟಿ 1 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಟೈಮ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆರ್. ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆರ್. ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ರಿ, ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಪಿ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ 3s ಆರ್ ಟಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಫಸ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಫಸ್ಟು. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ, ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್, ಎಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ. ಆಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ ಇತ್ತು, ಎಫ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟೋಲಜಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಈಗ ಓನ್ಲಿ 5, ಈ 5 ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂತು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.